How are you? திருப்பி 2 வாரம் கழிச்சு நம்ம மீட் பண்றோம். எப்படி போயிட்டு Yes, இருக்கு? everything is fine. இன்று ஏதோ புதுசா பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். Obviously, in the last 2 weeks, what are the major news? என்னன்னா NVIDIA has released its results. NVIDIA வந்து அவங்களுடைய financial results ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த குவார்ட்டருக்கு. Looks like they are சரி. growing by close to 300%. இருக்கலாம். நான் அவ்வளவு டீடைல் நம்மளுக்கு தெரியல. நான் ஆக்சுவலா அதை Okay. ஃபாலோ பண்ணல. To be frank. Okay. But your Okay. stocks are going pretty high. The So stock that value of NVIDIA is also growing very high. Last 2-3 years later, it has almost 3 times or 4 times. The people are making a lot of money. more than that actually. At the start of the year 120 நம்ம இருந்தது. இப்போ around 800ல இருக்கு. So around 7-8 times grow ஆயிருக்கு. So Good. so it's It has increased 7-8 times. yeah, And obviously NVIDIA is doing good. Okay. Yeah. So நம்ம வந்து இந்த டிஸ்கஷன்ல வந்து I just want to concentrate on one thing. Why are GPUs? I don't want to concentrate on one company, GPUs in general. Obviously NVIDIA makes most of the GPUs. அவங்க தான் மார்க்கெட் ஷேர்ல க்ளோஸ் டு 98% இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங், why are AMD GPUs good for AI? Okay. What is the architecture of AI or what are the features of AI, GPUs which makes suitable for AI? இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். நல்ல இதுதான். ஏன்னா டு செட் த பேக்ரவுண்ட் ஆன் திஸ், நம்ம பேசுற இந்த டீப் லேர்னிங் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குல்ல, வாட் எவர் வி டாக்ட் அபவுட் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ், டீப் லேர்னிங், இந்த ஐடியாஸ் எல்லாமே வாஸ் ஆல்ரெடி பிரசன்ட் இன் ஃப்ரம் 1970s. அப்பயே வந்துருச்சு. ஓகே. And the only reason they are all being used practically in all places now is because of the GPUs. Basically around 2012, 10 to 12 அந்த டைம் ஃப்ரேம்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் the guy AlexNet ன்னு ஒரு நெட்டை கண்டு, the guy who found AlexNet, he introduced the thing called CNNs. CNN introduce பண்ணி, அது வரைக்கும் image classificationல the accuracy was somewhere around 70 to 60%. And AlexNet was the first one. ImageNetன்ற அந்த காம்படிஷன்ல 2000 இன்னைக்கும் போய் தேடினா இருக்கும். the basic data set is 2012 data set. Okay. And அதோட accuracy increased to 90%. And how it happened அப்படின்னா, basically they took the old neural network idea and accelerated it using, so அங்க the old neural net idea என்னன்னா, they tried to use only CPUs there. 60s 70s CPUs தான் ரொம்ப இருந்தது. அப்ப அந்த நியூரல் நெட்டை வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்கு it was very hard. It required a lot months maybe. Okay. Yeah. So அப்ப வந்து அதனால என்னன்னா, அவங்க யூஸ் பண்ண இன்புட் அவுட்புட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, so to give an example of the ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது வந்து இந்த MLP ன்னு தானே சொல்லுவாங்க, மல்டி லேயர் பெர்செப்ட்ரான். Yes. அந்த மல்டி லேயர் பெர்செப்ட்ரான் வந்து I think they had the input layer ஒன்னு இருக்கும், அப்புறம் hidden layers இருக்கும். Yes. The max they could have is like 2 or 3. இவ்வளவுதான் இருந்தது hidden layers, and then they will have an output layer. So இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்த MLPs எல்லாம். So first AlexNet தான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, they used CNNs first, convolution. Okay. Convolution neural networks, and they increased the number of layers to 5 layer CNN. அதாவது ஒரு இன்புட் இருக்கும், இன்புட் இமேஜ் இருக்கும். அந்த இன்புட் இமேஜும் வந்து I think it is 128 cross 128 ன்னு நினைக்கிறேன். Yes. அந்த அதான் மேக்ஸிமம் டைமென்ஷன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்த இன்புட் வந்து என்னன்னா 32 cross 32. அதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் computation was the computing power is the major limiting factor இருந்திருக்கு. முன்னாடி இது என்ன, to give a perspective, 32 cross 32 தான் வந்து இன்புட்னா, இப்ப இருக்கிற 4K நம்ம சொல்றது வந்து 2048 cross 2048. இதுதான் இப்ப இருக்கிற டைமென்ஷன். இப்ப இருக்கிற 4K ரெசல்யூஷன் இது. whereas AI வந்து அந்த டைம்ல 32/32 தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தது. Even in 2012 when AlexNet came, it could understand 128/128. ஓகே, நீங்க சொல்ற மாதிரி. ஓகே with only 5 layers சொல்றீங்க. இந்த 5 layers வந்து he trained using GPUs.
Yes, yes. அவரே So CUDAல வந்து கோட் பண்ணி ஜிபியூஸ்ல வந்து ரன் பண்ணாரு. எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இத ட்ரெயின் பண்றதுக்கு தெரியுமா? அப்ப ரஃப்லி. அப்ப வந்து ஐ திங்க் இட் டுக் மந்த்ஸ் ஆர் வீக்ஸோ அந்த மாதிரி அப்ப ஓகே, இருக்கிற ஓகே. ஸ்டில் வச்சு. டுக் வீக்ஸ் ஆர் மந்த்ஸ் ஃபார் ஹிம் டு ட்ரெயின் இட். எஸ் ஓகே, எஸ் ஓகே. எஸ். இப்ப வந்து அதே இமேஜ் நெட்டை வந்து if I have to give a perspective, you could do it under an hour to get a very similar performance with I and think you not are only using what 1000 GPUs here or hundreds of GPUs here? no இது வந்து 8 to 10 GPUs நினைக்கிறேன் அந்த அந்த லெவல்ல இப்ப இருக்கிற அந்த One box of GPUs, one 8 box GPUs of connected CPU to a வச்சுக்கிட்டு CPU. yeah and you but the neural network you use is not AlexNet. You are using something much better. இப்ப இருக்கிற அந்த Much bigger. residual Yeah. yeah ResNet. residual nets ResNets ன்னு சொல்லுவாங்க. Yeah. அதெல்லாம் ResNet யூஸ் 50, ResNet 100 நிறைய இருக்கு. yeah அந்த But I அந்த think அந்த ResNet 50 it takes hours நினைக்கிறேன். You can train it with the GPUs for in hours using the within an hour latest GPUs. இப்ப இருக்க latest GPUs வச்சு this is just to set the background yeah I think you can avoid Nitin, you explained it very well. I think how நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டிங் வந்து இங்க நிதின் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிமிட்டிங் ஃபேக்டர். இஃப் இட் டேக்ஸ் வீக்ஸ் அண்ட் மந்த்ஸ் டு ட்ரெயின் அ மாடல், அதை வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த ஐடியா கரெக்டா இல்லையான்னு தெரியறதுக்கு இன்னும் டைம் ஆயிடும். Whereas now, yes because of these new computing called GPUs, அதை ரொம்ப ஷார்டன் பண்ணிட்டாங்க. Now it takes only hours. So they yes were able to repeatedly do a lot of innovation. இதே வந்து yes நீங்க LLM மாடல்ஸ் போயிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டில் வித் தீஸ் GPUs it takes weeks நினைக்கிறேன். yes Okay? With thousands actually of GPUs it takes weeks or even months to train. LLMல வந்து அங்க வந்து I think NVIDIA is coming up with new hardware also some H100 or something like that they have given a name There's also forgot the talking about B100. Actually ah newsல leak ஆயிருக்கு. I have no idea what that is Okay. H100 ன்னு ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க Hopper. This is அதுக்கப்புறம் called Hopper. H100 is called Hopper. Hopper Hopper GPU. And it is the CPU is called Grace. அவங்க வந்து இந்த கிரேஸ் ஹாப்பர் சிப்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் கால்ட் அ சூப்பர் சிப் where the CPU and the GPU are connected to. அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். பட் லாட் ஆஃப் இனோவேஷன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இந்த கம்ப்யூட்டிங்ல ஸோ தட் இட் கேன் அக்சலரேட் தி ட்ரைனிங் ஈவன் ஃபாஸ்டர். ஈவன் இன்ஃபரன்ஸுக்கும் வந்து இந்த ஜிபியூஸ்லாம் தேவைப்படுது இல்லையா? yes so அட்லீஸ்ட் ஃபார் inference எல்எல்எம்ஸ் அண்ட் கன்வல்யூஷன்கான இன்ஃபரன்ஸஸ்லாம். yes so I think we discussed this a while back when we talked about it also is like general rule of thumb என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரைனிங்க்கு வந்து it is basically the memory you want மெமரி தான் ஒரு so ரெண்டு மேஜர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஒன்னு வந்து மெமரி like to store the data plus compute how fast you can do the compute for training வந்து யூசுவலா இன்ஃபரன்ஸோட 3 times சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் 2 to 3 times of memory தேவைப்படும் if you require x amount of GBs to do forward pass which is the inference part usually you will require 2x to do the backward like back அண்டர்ஸ்டாண்ட். propagation இன் இன்ஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் பாஸ் மட்டும் தான் பண்றோம். வேற yeah ஏதாவது inference ட்ரைனிங் வந்து வந்து ஃபார்வர்ட் பாஸும் பண்றோம், பேக்வர்ட் பாஸும் பண்றோம். Plus we need to அத also store the intermediate variables. So the training is lot more compute intensive. Plus and எல்லா inference வந்து ஒரே ஒரு டேட்டாக்கு தான் பண்றோம். Whereas training we are going through the whole data set to train the model. yes Okay, I think we can go to the architecture of GPUs and find out maybe ஏன் ஏஐக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். I think Nithilan, do you know about the architecture of CPUs நினைக்கிறேன். Also the architecture of GPUs. நம்ம வந்து GPUs and CPUs ரெண்டும் வரைஞ்சு பார்த்து what is the difference ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? cool First is CPU actually. CPU is a central processing unit. நம்ம ஊர்ல சொல்ற மாதிரி நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம். GPU வந்து graphical processing unit. Even though it is called graphical processing கம்ப்யூட்டர் unit. பக்கத்துல இருக்கிற அந்த டப்பா ஆமா, சின்ன வயசுல டப்பாலாம் வரைஞ்சிருப்போம் நம்ம. CPU, மானிட்டர், கீபோர்ட், மெமரி அந்த யூனிட், மானிட்டர் கண்ட்ரோல் யூனிட் பக்கத்துல சொல்லிட்டு ஒரு டப்பா வரைஞ்சிருப்போம். இருக்குமே அந்த டப்பாக்குள்ளார இருக்கிற சிப்ல தான் CPU இருக்குது எஸ். ஸோ GPU இஸ் a graphic processing unit. ஆக்சுவலா கிராஃபிக் ப்ராசஸிங் யூனிட் தான் ஏஐக்கு யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னலி வந்து என்னன்னா NVIDIA ஸ்டார்டட் வித் கேமிங். அவங்க வந்து கேமிங்ல தான் வந்து பெரிய இதாக இருந்தாங்க. இனிஷியலி லாட் ஆஃப் தேர் சிப்செட் வாஸ் டெவலப்ட் மெயின்லி ஃபார் கிராஃபிக் ப்ராசஸிங்.
நீங்க PS4 எக்ஸ்பாக்ஸ்ல பாக்குற மாதிரி நிறைய கேமிங்காக இந்த வெரி ட்ரூ. இந்த சிப்செட்டை டெவலப் பண்ணது. அந்த கரெக்ட். சிப்செட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எழுதியிருந்தாங்க, அதான் CUDA. அந்த CUDA லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் மிஸ்டர் அலெக்ஸ் நெட் வந்து போர்ட் பண்ணாரு. ஸோ இனிஷியலி கரெக்ட். இந்த இந்த ஆல் திஸ் ஹார்ட்வேர் வாஸ் டெவலப்ட் ஒன்லி ஃபார் கிராஃபிக்ஸ், ஃபார் கேமிங் கரெக்ட். டிவைசஸ் ஆக்சுவலா. ஸோ Yeah. சிபியூக்கும் ஜிபியூக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, சிபியூல வந்து மெயினாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அரித்மெட்டிக் யூனிட் இருக்கும். அரித்மெட்டிக் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் யூனிட் இல்லைனா ஒரு இன்டிஜர் யூனிட் இருக்கும். லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் ஃப்ளோட்டிங் யூனிட். ஒரு இன்டிஜர் யூனிட் இருக்கும். அப்புறமேட்டு வந்து ஒரு மெமரி லோட் அண்ட் ஸ்டோர் இருக்கும். இது என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு வந்து மெமரியில இருந்து ஃபெச் பண்ணி எதை ஆட் பண்ணுமோ A+B அப்படின்னா A+B ஃபெச் பண்ணி ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்டா இருந்தா அது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்ல கொடுத்து அதை ஆட் பண்ணி திருப்பி ஸ்டோர் பண்ணிடும். சேம்லி இன்டிஜர் யூனிட். இது வந்து ஒரு கோர். இது மாதிரி மல்டிபிள் கோர்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல வந்து இதுலயே வந்து நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்கலாம். ஒரே ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பதிலா 2-3 இருக்கலாம். அதெல்லாம் வெக்டர் யூனிட்ஸ் பாங்க, அவ்வளவு டீடைலா போவேனா. ஸோ இதுதான் CPU. பிளஸ் இதுல வந்து லாட் ஆஃப் அதர் லாஜிக்ஸும் இருக்கு. ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணனும்னா இந்த இந்த லோட் ஸ்டோர் பண்ற ஏரியா பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர்னுவாங்க. ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அதுல வந்து டேட்டா வில் பி ஸ்டோர்ட் அண்ட் தென் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து ப்ராசஸிங்க்கு போய் ப்ராசஸிங் முடிச்சிட்டு இட் வில் பி ரிட்டர்ன் பேக் டு தி ரெஜிஸ்டர்ஸ். அப்புறம் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற வேல்யூவை தான் வந்து இந்த ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் யூனிட்டையும் இன்டிஜர் யூனிட்டையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். கரெக்ட். ஆமா, மெமரியில இருக்கிறத டைரக்டா இதனால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். So anything should be loaded into this registry. Right. Okay. Correct. இதுதான் வந்து யூனிட். பிளஸ் இதுல பிளஸ் ஒரு சிபியூன்றது வந்து கம்ப்யூட்டிங் மட்டும் கிடையாது. அதுல நிறைய மத்ததுக்கு இது வந்து ஒரு ஜெனரல் பர்பஸ். இது வந்து ஒரு ஜெனரல் பர்பஸ் கம்ப்யூட்டிங் யூனிட். இதுக்கு வந்து நிறைய அதர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் இதுல இருக்கு. புரியுதுங்களா? we don't want to go into it. Let's say there are 5 functionalities support. One of the functionality is this addition, floating point multiplication or addition. Okay. So நீங்க வந்து நீங்க மேட்ரிக்ஸ் இது வச்சுப்போம். whereas GPU graphic processing unit பாத்தீங்கன்னா what is its main idea is to process a image. ஒரு இமேஜ் வந்து by definition இல்ல பிக்சல்ஸ்லாம் இதான் இருக்குன்னா by definition the processing of all the pixels is highly parallel. Yeah. Actually, rather than an image, I think what graphic processing unit was intended was rendering ன்னு சொல்லுவாங்க. 3D rendering. And the 3D rendering என்னன்னா it is taking a 3D representation and then converting it to a image. And அந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையான கம்ப்யூட் பண்றது graphic processing unit. Okay. அது அந்த இதுல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Yeah, go ahead. But even if it is a graphics or it is a image ஒரு சிம்பிளிசிட்டிக்கா வச்சுக்கிட்டாலும் what it is doing, it is working on different pixels. Very true. So for this graphics processing unit, the computation of each pixel is parallel. இந்த பிக்சல்ல என்ன பண்ணுமோ அதே தான் எல்லா பிக்சலையும் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்மூதர் ஃபங்க்ஷனோ இல்ல ஒரு அடிஷனோ பண்றேன்னா ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் அதே அடிஷன் தான் பண்ண போறோம், இல்ல சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம், இல்ல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ இட் இஸ் a completely parallel activity. அதனால ஜிபியூல என்ன பண்ணாங்கன்னா instead of single core they had lot of small cores. இது வந்து symmetric multiprocessor பாங்க, SM பாங்க. It had lots of cores. இப்போ மாடர்ன் சிபியூஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா at the max maybe 50 இப்போ 100 வரைக்கும் போகுது கோர்ஸ். பட் இனிஷியலா 2-3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் it were up to 12 to 24 தான் இருந்தது. இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒன்ஸ்லாம் நம்பர் ஆஃப் கோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. whereas GPU it will have an order of more cores. இப்போ 12 to 24 இருந்தபோது 100 கோர்ஸ் இருந்தது, இப்போ க்ளோஸ் டு 1000 கோர்ஸ் கூட வருது ஆக்சுவலா. ஓகே. ஸோ இட் இஸ் an order of magnitude more number of கோர்ஸ் இருக்கு. இந்த கோர்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா they have only one activity. ஓகே. இந்த மாதிரி எஸ்எம்ஸ்க்குலாம் என்ன வேலைன்னா இது மாதிரி பேரலல் ஆக்டிவிட்டி. ஒவ்வொரு எஸ்எம்மும் சிமெட்ரிக் மல்டிப்ராசஸும் வாங்க, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கு வந்து லோட் பண்ணி அதோட காம்படிஷன் பண்ணும். ஓகேவா? உதாரணத்துக்கு நம்மள்ட்ட 100 எஸ்எம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோவேன். 100 எஸ்எம்மும் என்ன பண்ணும்னா இந்த 100 பிக்சல்ஸையும் லோட் பண்ணி ஒரே டைம்ல 100 பிக்சல்ஸையும் ப்ராசஸ் பண்ணும்.